میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ان تمام مصائب اور مشکلات میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ چنئی میں کسی بیکری میں لکھ دیا گیا کہ نہیں، یہاں پر مسلمان کام نہیں کرتے۔ اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں اتنی نفرت آپ کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے نوٹسز لگا کر، یہ آرٹیکل 17 کا وائلیشن ہے، انٹچبلٹی برخاست ہو چکی ہے، اور آپ وہ نوٹس لگا رہے ہیں بیکری میں۔ کیا نہیں، یہ لوگ کیا انسان کہلانے کی ولایت ہے کہ اس طرح سے حرکت کر کے یہ کیا جا رہا ہے؟ علی گڑھ میں ایک بچے کو اتنا مارا اور پیٹا گیا، صرف مسلمان ہے بول کے۔ میرٹھ میں پولیس جا رہی ہے، ایک ترکاری کی منڈی ہے، اس کو الٹ دیے پولیس والے۔ کیوں بھائی؟ وہ غریب ہے، ترکاری بیچ رہا ہے، اس کو پلٹا دیا۔ آخر یہ نفرت کہاں جا کے رکے گی؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے آپ، کہ جو لوگ آج وطن عزیز میں یہ نفرت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اتنا ظلم آپ کہہ سکتے کریے، ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی حیوانیت کو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ظلم کو دنیا دیکھ رہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ مائیگرنٹ لیبررز کو، جو 16 لوگ مر گئے، ان کی زبانوں کو تو آپ خاموش کر دیے، آپ مار مار کر مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو خاموش تو کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہم اس کو یاد رکھیں گے، ہم انسان ہیں، ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے، ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ کیسا اس وقت ظلم ہوا تھا، کیسی نفرت پیدا کی گئی تھی، کیسا ایک بیماری کو ایک مذہب سے جوڑ دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بی جے پی کے لوگ، 15% جی ڈی پی، اب -15% ہو گیا۔ 1 لاکھ کروڑ کا آپ نے ٹارگٹ لگایا تھا اپریل میں ٹیکسز کا، کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 25,000 کروڑ بھی نہیں ہے۔ اس سرکار کے پاس کیا پالیسی ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کو چلا دیں گے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کریں گے۔ عجیب بات ہے کہ شراب کی دکانیں کھول دی آپ نے، جب سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں آیا کسی کو۔ 9 بجے شراب کی دکان کھلنا اور 6 بجے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں، کیا شراب خریدنا ہے؟ واہ، یہ گاندھی کا ملک ہے نا، یہ نانک کا ملک ہے، یہ امبیڈکر کا ملک ہے، اور لاک ڈاؤن میں شراب کی دکان اور کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ریونیو آتا؟ میں وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم، شراب کی دکان کھولنے سے اگر آمدنی ہو سکتی ہے تو آپ نوٹ چھاپیے نا، ریزرو بینک کے پاس ریزرو ہے، فورن ریزرو ہے، نوٹ چھاپیے، آپ اسٹیٹس کی مدد کریے۔ میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں آپ تلنگانہ کے چیف منسٹر کی ان تجاویز کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ آپ FRBM ایکٹ کی لیمٹس کو 3% سے 5% کیوں نہیں بڑھا رہے؟ آپ ویز اینڈ مینز ایڈوانس 100% کیوں نہیں کر رہے؟ آپ PM کیئرز کو آپ نے CSR میں لا لیا، CM ریلیف فنڈ کو بھی لائیے۔ وزیر اعظم صرف سنتے ہیں، 4-5 گھنٹے ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے، اور کہہ دیا کہ اکنامی ریوائیو کریں۔ کیسے اکنامی ریوائیو ہوگی؟ کہاں سے اکنامی ریوائیو ہوگی؟ سینٹرل گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا اس اسٹیٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب تو کووڈ سے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اتنے دن ہم نے جو لاک ڈاؤن کیا، کیا حاصل کیا بتائیے؟ کیا سرکار نے کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کا اس کے پاس۔ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی ہماری ایک بچی کو، صفورہ زرگر کو، حاملہ ہے 4 مہینے کی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ایک اور لڑکی کو اریسٹ کر لیا گیا، اور کیا سیکشن لگایا گیا؟
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन लगाए गए। क्या जुर्म है इनका? क्या जुर्म है कि एक हामिला बच्ची को जेल में डाल दिए? हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से, होम मिनिस्टर से, कि ये क्या हो रहा है? एक हामिला लड़की को गिरफ्तार करना, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करना, उन पर यूएपीए लगाना, और यूएपीए का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 13, 16, 17 और 18 लगाना। यानी इसका पनिशमेंट क्या है सेक्शन 16 और 18 का? कि इसका पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट है, यानी सजा होगी टेररिस्ट एक्ट। ये टेररिज्म कर रहे थे लोग। CAA के खिलाफ, NPR, NRC के खिलाफ आवाज उठाना है टेररिस्ट एक्शन है। अजीब बात है। और फिर सेक्शन 13 लगाना, अनलॉफुल एक्टिविटी, एहतजाज करना अनलॉफुल एक्टिविटी कब से हो गया? और यूएपीए का एक्ट लगाना, और ये सेक्शन 16 और 18 कहां से आया? मैं हमेशा यूएपीए के खिलाफ आवाज उठाता रहा। जब हम यूपीए की तायीद कर रहे थे उस वक्त भी उसकी मुखालिफत में वोट दिया था। अब 2019 में जब इसमें तरमीम की गई उस वक्त भी हमने और इम्तियाज जलील एमपी ने मुखालिफत की। आप अंदाजा लगाइए कि सेक्शन 16 और 18 को कोटा के, उसमें कोटा का जो एक्ट था इसमें डाल दिया गया। और फिर आप सोचिए कि ये यूएपीए कितना एक जुल्म है, इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इतना गंदा किस्म का कानून है कि इसका सेक्शन 43D देखिए, बेल प्रोविजन का, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 कोटा का। और क्या कहता है कि इसमें बेल मिल ही नहीं सकती आप। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ये कहता है कि जब तक कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ना सुन ले, मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा। और फिर चार्जशीट को देखने के बाद तो जो एक्यूज्ड है, यानी सफूरा जरगर को, जो 3 महीने की हामिला है ये बच्ची, उसको अपना इनोसेंस दिखाना पड़ेगा बेल के लिए, यानी पहले दिखाना पड़ेगा। ये तो ट्रायल में होता है, मगर उसको और दूसरी जो लड़की को पकड़ा गया है और दूसरे दीगर लोगों को, उनको बेल की हियरिंग में अपना इनोसेंस दिखाना पड़ेगा, यानी ट्रायल शुरू होने से पहले बेल मिलने के लिए। यानी ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ही नहीं उसमें। इसीलिए गंदा कानून ये यूएपीए में इन बच्चों को डाला गया। अब आप देखिए कि इसमें क्या लिखती है एफआईआर में, दिल्ली पुलिस लिखती है प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी। कौन सी कॉन्स्पिरेसी? कहां की कॉन्स्पिरेसी है? और फिर इसीलिए ये एक तरीके से सिर्फ मुसलमानों के ऊपर यूएपीए का इस्तेमाल करना, ये हम वजीर आजम से और होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि यूएपीए का सिर्फ मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, जो जिस किसी हुकूमत के खिलाफ रहेंगे उनके खिलाफ कब तक इस्तेमाल हो? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों पर यूएपीए इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए यूएपीए छोड़ के उनको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। और 3 महीने की हामिला बच्ची को यूएपीए टेररिस्ट एक्ट लगा दिया गया। जो बयान दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, वो आज आराम से बैठे हुए हैं। और ये इस लड़की को जो 3 महीने की हामिला है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। आप बताइए, जफरुल इस्लाम साहब जो दिल्ली के माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर सेडेशन का केस। अरे आखिर के कहां जाएगा ये? उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने खुद कहा कि इस मुल्क के मौजूदा कोविड की वजह से मैं उसमें से उसको वापस लेता हूं, मगर जो बुनियादी बात उन्होंने कही थी उस पर कौन सा सेडेशन लगाएंगे आप? कहां से लगाएंगे? आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग दिल्ली के फसादात में घर को जलाए, जिनकी वजह से मौत हुई, कुछ नहीं होगा उन लोगों को।
आज आराम से घूम रहे हैं कि दिल्ली के, मैंने उस वक्त ही पार्लियामेंट में जब दिल्ली के फसादात पर बहस हुई थी, होम मिनिस्टर के बयान के बाद मैंने पार्लियामेंट से बाहर निकलकर जिस खदशे का इजहार किया था कि इंसाफ नहीं होगा मुसलमानों को दिल्ली के फसादात में, ये एक जेनोसाइड था, प्रोग्राम था, और वो सही साबित हो रहा। आज सफूरा जरगर के ऊपर, वो बच्ची के ऊपर इस तरह का यूएपीए के सेक्शंस को इस्तेमाल करना, इससे क्या इंसाफ होने वाला है? क्या CAA का प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, NPR NRC के हिस्सा लेना, कोई कौन सा ये यूएपीए लगा देंगे आप उनके ऊपर? अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको फौरन वापस लिया जाए। तीसरी अहम बात कि हमारे वतन अजीज में कोविड वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। मार्च में शुरू हुआ, अब लॉकडाउन चल रहा है। तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा, कानूनदानों से मशवरा करके, कि ये लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं डाल सकती। ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट गवर्नमेंट्स खामोश क्यों है। अफसोस इस बात का है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर, उनके ही डेली माइनॉरिटीज कमीशन के ऊपर केस बुक होता है, एक लफ्ज नहीं बोलते दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। आप क्या खामोशी है आपकी? ये इतनी खामोशी, आपने उनको नामजद किया, आपकी सरकार ने उनको नामजद किया है। 72 ईयर ओल्ड है वो आदमी। आप बताइए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।